Good morning. Welcome to session 2 of chapter 2 of company law. Here we are going to discuss about the legal status of a promoter. In two dignities we can study the legal status. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮೋಟರ್ನ ಲೀಗಲ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಲಾದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಥವಾ ಅವನ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್, ಅವನ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿ ಈಸ್, okay, what is his position for in the company is called the legal status, means as per law. Okay, first one, a promoter neither a trustee nor an agent. A promoter here, in to become a trustee beneficiary relationship must be existed between the parties. To become an agency law of, according to law of agency, agent principal relationship must be existed between the parties. At the time of incorporation of a company or starting up of a company by the promoter, he cannot be either a trustee or an agent. Therefore it is rightly remarked that he is neither a trustee nor an agent. Let's say why. Let's see why it is so. Because here, on the basis of trust, none of the contracts will be entered into with the company, because at the time of formation itself, company will not be in existence. Therefore, no question of trustee beneficiary relationship. A promoter, if he is a trustee, company would be the beneficiary. So we can't say so. Why? Because a promoter is not giving anything, or beneficiary, the company is not taking anything. Therefore he cannot be a trustee, and he is not an agent too. Why? Because in agency contract, agent principal relationship must be persisted. If you consider a promoter as an agent, then the question arises obviously that who will be the principal. So if you can't consider the company as a principal, because always company decorates the position of a principal, and person called promoter becomes the agent of the company. So at the time of initiation of company will not be showing any physical existence. Therefore we can rightly say that agency principal relationship is also not existed between the parties. So he is neither an agent nor a trustee. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಏಜೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲದೇನೆ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕಂಪನಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಹೇಳುವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೇ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಪನಿನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಏಜೆಂಟು ಪ್ರಮೋಟರೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಂಪನಿನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಈಸ್ ನೀದರ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಏಜೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ this cannot be denied. This is very prompting. Why? Because it's true that promoter is neither an agent nor a trustee of the company which he promotes, but he is considered as a trustee of the company because in practice he is in the fiduciary position, means in full of trust and confidence he is establishing a company, and he is required to do in respect of the things and property of the company all such acts as trustee.
Okay, what a trustee would do in respect of the things and property placed under him in trust. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಗೆ ಇರೋದರಿಂದ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲೇ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಿಡ್ಯೂಷರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವುಡ್ ಡೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. He can be considered as an agent of the company, as the liabilities on all contracts entered into by him with the third parties of the company are later taken over by the company, either by entering into fresh contracts with the third parties or through the ratification, whichever is permissible. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಮೋಟರನ್ನು ಏಜೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಡಿಗ್ನಿಟೀಸ್, ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಡಿಗ್ನಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಏಜೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೇಳಿದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅದಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಡಿಗ್ನಿಟೀಸ್, ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್, positions of a promoter. If we go for discussing the remuneration to promoters here, in one of the following ways, in one of the mentioned ways, he will take the remuneration for his work done. ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ನೌ so many options, so many remunerative ways, and one among the ways he will find to get remuneration for the work done. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ಇಷ್ಟು ವೇಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನನ್ನು ಅವನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, he may sell his property to the company at a higher value or at higher price. ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅವನು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪನಿಗೆ. ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಅವನಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಹಿ ಮೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ ಆರ್ ಎಟ್ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಮುಖಬೆಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹಿ ಮೇ ಟೇಕ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಅವನು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಶೇರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಹಿ ಮೇ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅವನೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರನಾಗಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಲಮ್ಸಮ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರೊಮೋಟರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಲಮ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಥ್ರೂ ಹಿಮ್. ಅವನ ಮೂಲಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಮೂಲಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪ್ರಮೋಟರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ 5-6 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಮೋಟರ್. And let's go for discussing the duties and obligations of promoters. Here, promoter has to perform some fiduciary duties on trust and confidence, okay, imposed on him by Companies Act. According to Companies Act, he has to perform some duties. First one, to do all such acts a trustee would do. A
A trustee, what he does for his beneficiaries, same should be performed by a promoter to the company. So a promoter as a trustee required to do all such acts what a trustee does in respect of the things and properties placed by the beneficiary with the trustee, with the trustee in trust. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು, ಅವನ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಅವನ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅದರ್ ಎನಿಬಡಿ. Rather, it's a duty imposed by Companies Act. Disclosure of relevant facts. A promoter must make a full disclosure of the relevant facts relating to the promotion of the company to the board of directors after the company is incorporated. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮೋಟರ್ಗೆ ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. This is a problem always we come across in almost all companies, that maintaining secret profit by the promoters. So promoter should not make any secret profit out of the transactions or contracts entered into by him on behalf of the company. In favor of company, ಅವ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಪಾಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಮೋಟರಿಗಿದೆ. ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಿಯರ್ another obligation is shouldered by the promoter as it is given by law. If a promoter sells his property to the company, he must disclose his interest in the property to the company so as to enable the directors to form an independent judgment of the deal. Otherwise, the company can rescind the contract. Here, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅವನ ಒಂದು ಶೇರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು, ಅವನ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹಿಡಿತ ಏನು, ಅವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಅದರ ಬೆಲೆ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಆದಂತಹ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೈಂಡ್, ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, cancel the contract. Okay, if it is not compromising, if the deal that the company is going to purchase the assets of the promoter is not compromising, prompting adanna, there is a possibility to rescind the contract. Next, rights of the promoter. Here, right to claim, the first one, right to claim remuneration for his services. A promoter is entitled to claim remuneration for the service rendered by him to the company. See, in the course of formation of a company, there is a contract to that effect entered into by him with the company after its incorporation to claim remuneration for the service rendered. But in the absence of contract, the promoter is not entitled to claim remuneration for the services. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ
ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬೇಡವಾ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಡವಾ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡವಾ ಅವನ ಸರ್ವೀಸಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಡವಾ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟನ್ನ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಮೋಟರಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ the incorporation. Here, a promoter is also entitled to get reimbursement of the expenses incurred by him in the flotation of company. Provided there is an express contract. Okay, there is an express contract to that effect, to the effect of incorporation entered into by him with the company after its incorporation. See, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಖರ್ಚುಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಪುನಃ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೈಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಬಂದ ನಂತರ ಅದರ ಕೈಯಿಂದ ಕಂಪನಿ ಕೈಯಿಂದವ ಈ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್. If you go for discussing the liabilities of a promoter, 6 liabilities are rested in the hands of promoter. First one, personal liability in respect of pre-incorporation or preliminary contracts. What's the personal liability? Let's see in detail. Here, the contracts entered into by the promoter either with the vendors of the existing business or with the sellers of lands, plants, etc. are called pre-incorporation contracts. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುವಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವೆಂಡರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು as they are entered into before the incorporation of a company. ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಮೊದಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು. ದ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವಿದೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್? ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 parties. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಬೇಕು. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಎ ನಾನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ratify such contracts after its incorporation too. So the promoter is personally liable for the preliminary contract. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುವಂತಹ ಮೊದಲು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಏಕರ್ಸ್, 10 acres ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಂಟು. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮೋಟರ್, ನಾವೊಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್
ಸೆಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕಂಪನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡದೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಾನ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಕಂಪನಿ ಎಂಟಿಟಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಈಸ್ ಸೋಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. Thus the promoter is personally liable to the third parties for the entire preliminary contract entered into by him on behalf of the company prior to its incorporation. A company may ratify a preliminary corporation contract provided it's strictly warranted by the terms of incorporation. It means such a pre-incorporation contract must fall within the ambit of main objects of the company as laid down in its memorandum of association. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, if the main object of the company for the pre-incorporation contracts the company is not held liable. Only promoter is held liable for the third parties. Okay, on behalf of company, whatever the preliminary contracts entered into by pre-incorporation contracts entered into by the promoter with the third parties, he will be held liable personally. Where the company cannot ratify the contract. Ratification ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿದ್ದಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಸ್. ಏನು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವನು ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪನಿ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ, if the contract is strictly warranted by the terms of incorporation. If it is warranted by the terms of incorporation ಅಂತಂದರೆ, if it is warranted by the terms of incorporation ಅಂತಂದರೆ, the contract's terms and conditions, pre-incorporation contract ಇದೆಯಲ್ಲ, that must fall within the ambit of objects of the company. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾಲಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪನಿಯದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರ್ಯಾಟಿಫೈಡ್. Second one, liability to hand over the secret profit. As a promoter, he must be in fiduciary relationship with the company and he should not overstep his limits. He is liable to hand over the company all the secret profit made by him at the time of ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಗರೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗರೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 35, a promoter is liable to compensate every person who subscribes for any shares or debentures on faith of the prospectus containing an untrue statement and suffers any loss or damage. So this single sentence itself clearly tells you the meaning of this liability. Liability to pay compensation to the subscribers means section 35 of Companies Act says that
A promoter is held liable to a person who subscribes for the shares or debentures of a company on the faith, by keeping faith on prospectus which contains untrue statements and suffers any loss or damages. ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ವರ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೂಡ ಶೇರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ರೆ, ಮಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ವಾಕ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಂಬಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಒಬ್ಬನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 34, a promoter incurs criminal liability for misstatement in prospectus. He shall be punishable with the imprisonment for 6 months, which may extend up to a term of 10 years, or fine up to 3 times the amount involved in fraud, or both. See, under section 34 of Companies Act, under section 34 of Companies Act, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೆ, ಮಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿರುಚಿ ಬರೆದು ಅವನ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಕಠಿಣ ಸಜೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಫ್ರಾಡಲ್ಲಿ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೋ ಅದರ 3 ಟೈಮ್ಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಜೈಲು ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಇದೆ, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೂಡ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಇದೆ, 3 ಟೈಮ್ಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ರಾಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 340. ಸಿ, ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 340 ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆದರೆ, ಆಗ ಪ್ರಮೋಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲಯಬಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 340. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಡ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 300 and 317. During the winding up of a company, the court may order public examination of the promoters. If the official liquidator reports that a fraud has been committed in relation to the formation of a company, he will be held liable. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟು ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸು ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್, ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, public examination of promoters, if the official liquidator ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವರ ಫ್ರಾಡನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, promoters will be personally held liable. And hoping you understood the concepts. ಇಲ್ಲಿ let me tell you one thing, these are all the aspects we are coming across in pre-incorporation stage. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೀ-ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ನೌ. ಸೊ ಹೋಪಿಂಗ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.